ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਕੰਸੈप्ट ऑफ सेवा इन गुरमत आर गुरबाणी और दूसरा टी ब्रेक तो बाद नारी चेतना वूमेन एम्पावरमेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये दो अज दे साडे विषय ने। सेवा एक ऐसा संकल्प है, ऐसा कंसैप्ट है, जे देखिए तो साडे मज़हब विच धर्म विच सेवा का बहुत बहुत महात्म है। अज दे इस माहौल विच ये जानना मुश्किल नहीं है कि किसी भी धर्म दे या मज़हब दे सही ते सच्चे आदर्श उस धर्म दे खूबसूरती बन सकती है। और इसलिए धर्म दे या मज़हब दे जिहड़े बुनियादी पक्ष ने उन्हां पक्षां नूं सानू रोशन जो है वो किया जाना चाहिए और करना चाहिए। जे सिख मज़हब की या सिख धर्म की गल करिए तो उस नाल संबंधित बहुत बहुत अहम आदर्श ने और सेवा का जिहड़ा संकल्प है जिसनूं गुरु साहब ने मनुख नूं एक चंगे समाज की सिरजना लई एक जरूरी मन्निया और सेवा के इस महात्म नूं पहला उन्होंने आप अपनाया है। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ इतिहास है, सिख हिस्टरी है, ये गवाह है। तो जे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल वाइज असी सेवा के कंसैप्ट की भी गल करिए तो हर साल 8 मई को पूरे वर्ल्ड दे विच एक रैड क्रॉस डे मनाया जाता है और ये सारे संसार विच मनाया जाता है। रैड क्रॉस की लगभग जी स्थापना है वो लगभग 170 स्थापना तो 170 साल पहला गुरु गोबिंद सिंह साहब के टाइम तो ही भाई घनैया का जोड़ा एपीसोड है आनंदपुर साहब दे विच भाई घनैया का जोड़ा देखते हैं कि लड़ाई दे विच भाई घनैया किस तरह अपने दुश्मनों नूं भी पानी ते मरम जिहड़ी गल है वो करते हैं। इस तो वड्डी कोई मिसाल रैड क्रॉस की सानू कित्थों या सेवा की कित्थों मिल नहीं सकती। और आधुनिक युग दे विच देखिए तो भगत पूरन सिंह, मदर टेरेसा, इन्हां दी सारियां दी असीं गल्लां अपने सामने लिया सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब दे विच सेवा के महत्व बारे बार बार दर्शाया गया। गल असी वार वार जदों भी कोई लैक्चर हुंदा सानू ये कहना पैंदा है कि जब तक असी गुरबाणी नूं या गुरु ग्रंथ साहब दे नूं पढ़ांगे नहीं तद तक सानू कुछ पता नहीं लग सकना। सिद्धांत सेवा का यह है कि हत्थां नाल साध संगत की सेवा की जाए और सेवा इस करके दसी जाती है कि मनुख नूं जिहड़ा हंकार दी है जिहड़ा इहदा जिहड़ा दीर्घ रोग है इस तो ये निजात मिले। सेवा अते प्रेम एक दोनों एक दूसरे ते निर्भर करते हैं और एक दूसरे तो बिना अधूरे ने और सेवा ही गुरमत का सार है। असीं रोज़ अरदास विच पढ़ते हैं मन नीवा मत उच्ची। जिहड़ा मन नीवा करन दी गल है इस सेवा तो सानू जिहड़ी है इस तो गल मिलती है। और गुरमत के अनुसार जिहड़ा आत्म पद पाना है उस दे 3 प्रकार दीयां सेवावां उहदे विच मिलदियां ने। वह है तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। तो सवाल हुण यह है कि एक आदर्श सेवा की है। अज दे इस युग विच जदों असीं वेखदे हां मैनूं बड़ी तकलीफ हुंदी है कि असीं जिहड़ा सेवा का संकल्प है एक 4 दुआरियां दे विच गुरुद्वारियां दीयां 4 दुआरियां तक सीमित कर दिता है। इस गल नूं सानूं समझने की बड़ी ज़रूरत है और इसे लिए असी ये जिहड़ा लैक्चर है अज जदों कोई भी गुरपुरब होवे या कोई भी कीर्तन समागम होवे असी देखते हाँ कि साडे बच्चे नौजवान और असी आप भी किस तरह दीयां सेवावां असी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ज़रूरी कंसैप्ट है सेवा का जिसनूं समझना पएगा। भाई कान सिंह नाभा ने बड़ी खूबसूरत एक डेफिनेशन गुरुद्वारे की जिहड़ी शब्दकोश दे विच दित्ती है, मैं वो जरूर तुहाडे नाल सांझी करना चाहांगा। वो कहंदे ने कि गुरुद्वारा जिहड़ा है आत्मक सोमा तो है ही है। वो कहंदे ने कि गुरुद्वारा भुखे लई अन्नापूर्ना है, रोगी लई दवाखाना है, यात्री लई रैन बसेरा है और अनपढ़ लई ये पाठशाला है। ये सारियां दियां सारियां आपां ध्यान नाल देखिए आत्मक सोमा तो होया ही, अन्नापूर्ना है, दवाखाना है, रैन बसेरा है और पाठशाला है। और गुरुद्वारे विच आत्मक ज्ञान तो इलावा लंगर का प्रबंध, दवाइयां का प्रबंध, रहन का प्रबंध ते स्कूल का प्रबंध
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 21ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੰਡਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਰਜਨ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਜਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 150 ਪੌਣੇ 200 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ ਔਰ ਹਉਮੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਔਰ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕੱਠ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲਗਾਮ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਭਟਕੇਗਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹੁਣ ਮਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੂ ਅਤੇ ਰੂਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਰੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਨਣ, ਤੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਲੂਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤ ਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੋ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਈਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਔਰ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਹੋਂਦ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਮਫੈਸਿਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੋਤਮ ਰਾਹ ਹੈ ਇਸ
ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ, ਗਲਤ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ ਔਰ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਭਾਵ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ, ਖੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਰਹਿਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਖੋਜੀ ਉਪਜੇ ਬਾਦੀ ਬਿਨ ਸੇ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਰਹਿਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਖੋਜੀ ਉਪਜੇ ਬਾਦੀ ਬਿਨ ਸੇ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਖੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਕਰ, ਔਰ ਬਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਬੇਟਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਔਰ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਔਰ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸੋਮਾ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜੀ ਉਪਜੇ ਬਾਦੀ ਬਿਨ ਸੇ, ਤੋ ਬਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਬੇਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਖੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਔਰ ਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਕਰ ਔਰ ਡਿਬੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਬਾਦੀ ਬਣ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਹੈ ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਖੋਜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ
उन्होंने विवाद नहीं किया, संवाद किया। तो इस करके जिहड़ा है सेवा जिहड़ी हैगी है वो मतलब वादी तो बिनसन है जिहड़ा उपजदा है, जिहड़ा खोजी बन के ही बंदा जिहड़ा है वो प्रोग्रेस करता है, उपजदा है। जिहड़ा बंदा वाद के रस्ते ते पै गया वो तो बिनसेगा। और तो ये जिहड़ा मैं कह भी तो ये फिर अगला है कि होर स्पष्ट है कि सेवा की है। गुरु की सेवा शब्द विचार, तो शब्द ते विचार करना जिहड़ा है ये असली गुरु की सेवा है। फिर जिहड़ा गुरबाणी कहंदा विद्या विचारी तां परोपकारी, जां पंच राशि ता तीर्थवासी। तो परोपकारी जे किसी ने बनना हैगा, परोपकारी सेवा मतलब परोपकारी बनना है, दूसरों का परोपकार करना ही सेवा है। तो उहदे लई की है कि विचार जिहड़ी है विद्या विचारी, विद्या नूं विचार के ही परोपकार हो सकता है। तो ज़ाहिर है कि जिहड़ा बंदा इस रस्ते तुरेगा उही ये पंचां नूं जिहड़ा है तां पंच जां पंच राशि दा तीर्थवासी, वो पंजां दे उपर जिहड़ा कंट्रोल तां ही हो सकता है जिहड़ा बंदा जिहड़ा शब्द नूं विचारे जां विद्या नूं विचार के। नहीं तो जिहड़े ज़ाहिर है कि बंदे नूं जिहड़ी सेवा दे राह दे विच जिहड़ी सब तो वड्डी रुकावट है ये पंच ही ने, जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिहड़ा तुहाडा यही तुहानूं सेवा करन तो रोक रहा है। तो जे तुसीं सेवा करनी है तो इन्हां नूं जिहड़ा कंट्रोल करना जिहड़ा है तो ये विद्या के विचारन नाल जां शब्द के विचारन नाल ही जिहड़ा है इन्हां नूं कंट्रोल च लिआंदा जा सकता है। अगों फिर यही है गुरु प्रसादी विद्या विचारे, पढ़ पढ़ पावे मान, आप आपा मदे आप प्रगासिया पाया अमृत नाम। तो जिहड़ा बंदा इस राह दे तुर पिया उन्होंने फिर ਉਹਦੇ अंदरों ही जिहड़ा अमृत जिहड़ा है वो जिहड़ा वो प्राप्ति हो जाएगी कि वो जिहड़ा उन्होंने पता लग जाएगा कि मेरी की असलीयत। और असलीयत यही है कि मनुख जिहड़ा है जे कोई अमृत है तो वो अंदर है, जे वो जो भी ब्रह्मंडी जिहड़ा ब्रह्मांड की जो सच्चाई है वो लघु रूप के विच हर एक मनुख के अंदर है। तो जो कुछ भी गुरबाणी कहते कि हीरे रतन जवाहरत जो भी है दुनिया जो भी कीमती चीज़ है ये इस तुहाडे अंदर ही है। तो इस करके जिहड़ा है जिहड़ा बंदा मतलब गुरु के शब्द नूं विचारेगा जिहड़ा है जां विद्या नूं विचारेगा तो वो इस खजाना जिहड़ा तुहाडे अंदर पिया है उस तक वो जिहड़ी है पहुँच हो जाएगी। तो जपजी साहब च भी है जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गावे गुणिनदान। तो ये सेवा करके ही जिहड़ा है वो इंसान नूं असली मान और असली जिहड़ा गुणां दा खजाना जिहड़ा है तां ही जिहड़ा है इस राह द्वारा प्राप्त हुंदा है। दूसरे पासे उन्होंने फिर गुरबाणी च भी कहा कि जिन्हें नहीं किया सतगुरु जिन ना सेवियो शब्द ना कितो विचार। हुण जिहड़े करदे आ जिहड़े विचार उन्होंने तो अनमोल खजाना प्राप्त हो रहा है। तो जिहड़े जिन्हों ने नहीं किया सतगुरु जिन ना सेवियो शब्द ना कितो विचार, अंतर ज्ञान ना आयो मृतक है संसार। तो गुरबाणी तो यह कह रही है कि जे तुसीं ये काम नहीं किया तो फिर तुसीं जिस तरह इस दुनिया च जिउंदे ही मरे हुए हो, तुहाडी मतलब जिहड़ी लाइफ है जिहड़ा ओहदी कोई जिहड़ी है वो क्योंकि लाइफ का जिहड़ा परपज है जिहड़ा उही तुसीं उस तो खुंझ गए जो। तो फिर तुसीं मरियां वर्गे ही हो गए मतलब जिहड़ा ना जिसके अंदर ये ज्ञान नहीं उपजिया जिहड़ा वो जिहड़ा ओहदा जीवन जिहड़ा जिउंदे जिउंदे मौत के बराबर है। सो सेवा जिहड़ी है तां ही हो सकती है जे असीं हौमे तो रहत होईए। हौमे विच रह के सेवा नहीं हो सकती। सेवा क्योंकि सेवा निष्काम है, सेवा का मतलब सैल्फलैस। तो जिथे सैल्फ आ गया उत्थे सेवा नहीं हो सकती। सेवा की जिहड़ी जे असीं इंग्लिश ट्रांसलेशन करिए तो ये मतलब सैल्फलैस सर्विस है। तो सैल्फ नूं लैस करना पेगा, हौमे नूं जिहड़ा वो तो कढ़ना पेगा। जिन्ना चिर हौमे हैगा उन्ना चिर निष्काम सेवा किस तरह होएगी। आप गवाए सेवा कर तां किछ पाए मान, नानक जिसनूं लगा तिस मिले लगा सो परवान। सो पहली जिहड़ी है कंडीशन है जे किसी ने सेवा करनी है तो आप गवाए सैल्फ नूं जिहड़ा सैल्फ कंसीट जिहड़ी मतलब सैल्फ तो भाव सैल्फ रिस्पैक्ट नहीं सैल्फ कंसीट जिहड़ी ये भी दोनों के विच फर्क है। स्वैमान जिहड़ा वो सैल्फ रिस्पैक्ट है, जिहड़ी हंकार जिहड़ा हौमे जिहड़ी है वो सैल्फ कंसीट है। सेवा करत होए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। सो जिहड़ा बंदा निष्काम होएगा उही जिहड़ा उन्होंने ही स्वामी दे जिहड़ी परमात्मा की प्राप्ति होएगी, उही असली सेवा करेगा। जिहड़ा बंदा मान अभिमान मंदे सो सेवक नहीं। गुरबाणी कहता जिहड़ा बंदा इस चक्कर च पिया है कि वो कभी उन्होंने मान है कभी अभिमान है कि मेरा मान होया कि अपमान होया, वो आदमी सेवा नहीं कर सकता।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਔਰ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕਠਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਹਉਮੈ ਔਰ ਨਾਮ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕੋਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਜੀਏਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਨਲਾਈਟਨ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕਠਾਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੀਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਵੇ।